उभे रहा। चालू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं देव पंचाल हूँ और मैं जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आज मेरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन भाई से। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज मुझे देखिए नया यूनिफॉर्म मिला है। देन मैंने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं अच्छा सा। ये देखिए मेरा स्टेथोस्कोप है, मेरा आईडी कार्ड है एंड मेरा एप्रन है। एप्रन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मेरा पूरा यूनिफॉर्म है, कम्युनिटी पोस्टिंग का यूनिफॉर्म मेरा है मुझे। एंड मेरा है ना ओटी का यूनिफॉर्म भी आया है, उसका हम वीडियो नहीं डालेंगे, बट ये हमारा कम्युनिटी का यूनिफॉर्म है, मेरा व्हाइट एप्रन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे दोस्त है, इनका नाम है धर्मेंद्र। ये 10वीं कक्षा के छात्र है और ये अच्छे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम आशा करेंगे ये अच्छे बनने से पास हो जाए। अभी हम भैया के साथ थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आई होप उनको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, उन्होंने मुझे मना किया है कि वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएंगे, तो हम अगर वो नहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं रखेंगे कि नहीं बोल रहे हैं। हम है ना खाली जनरल बातचीत करेंगे, हम इनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा खुद के बारे में बात करेंगे। देखिए आप पैनिक मत होइए जी। आई नो थोड़ा हंस सकते हैं आप, कोई बात नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि मेरे क्या कि मैं भी बहुत नर्वस हो जाता हूँ। आप ज़्यादा नहीं सोचिएगा। देखिए हम है, मेरा नाम है देव एंड मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ। बिकॉज नहीं, मैं नर्स नहीं हूँ एक्चुअली, मैं स्टूडेंट नर्स हूँ। हाँ, इवन तो मुझे आज कपड़े मिले हैं। मैं जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अभ्यास करता हूँ और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट इंटरनल एग्जाम अभी हुआ है हमारा एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा अभी 25 को है ना, 25 को हमारा ओथ होगा, ओथ सेरेमनी। उस टाइम हमें ऐसे ही वेल ड्रेस होके जाना है। ये बियर्ड जो है ट्रिम करा देंगे एंड बाल भी थोड़े प्रॉपर करा देंगे। अभी भी थोड़ा ऑकवर्ड अच्छा नहीं है, हम करा देंगे, कोई बात नहीं। 25 को हमारा ओथ है। ओथ के बाद हम आराम से हम अपना पोस्टिंग में भी जाएंगे, अभी थोड़ा देर है बट जाएंगे ज़रूर से। देखिए तो ये बाबा है, इनको प्यार से हम बाबा बुलाते हैं। एक्चुअली हिज नेम इज धर्मेंद्र बट वी कॉल्ड हिम बाय लव एज बाबा। ये बहुत मेरे घनिष्ठ मित्र है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम साथ जाया करते हैं। जैसे कि हम कहीं गरबा हो गया, मैरिज हो गया, मैं इनको साथ लेके ही जाता हूँ। ये मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है और बस यही था। ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये हमारे दोस्त हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मुझे थोड़ा बताइए। कुछ कहिए, कुछ भी कहिए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? आप मेरे से बात करके कैसा लगा? देखिए आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दे दूंगा। मुझे जानते हैं, मैं जानता हूँ। देखिए मेरा नाम है देव पंचाल, ये मेरा आईडी कार्ड भी है। आई एम स्टडीइंग इन आईटीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आप आई थिंक गुजराती में समझ पाएंगे तो मैं गुजराती में बताने की कोशिश करूंगा आपको। મારું નામ દેવ છે અને હું જીએનએમ નર્સિંગ ફર્સ્ટ યરનો છાત્ર છું। હું તેમાં અભ્યાસ કરું છું અને મને નવો યુનિફોર્મ મળ્યો છે અને હું બસ દવાખાનામાં કામ કરવા ઈચ્છું છું। એ મારું સપનું છે, ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે। જે આપણે નર્સિંગના જે આપણે મધર કહીએ છીએ, ફાઉન્ડર ઓફ ધ મોડર્ન નર્સિંગ ઇઝ ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ। તો એ જે છે એ બહુ સારા છે। એટલે એમનું બી આપણે ઇતિહાસ વાંચેલું છે તો એમાં કહેલું છે કે ક્રિમિયન વોરના દરમિયાન દવાખાનાના અંદર જે સૈનિકો ઘાયલ થયા છે એમની બહુ મદદ કરી છે, બહુ સારવાર કરી છે એમને। જેમ કે ઘાયલ થયા તો રાત દિન બે બંનેમાં એમણે બહુ મદદ કરી છે। રાતના સમયમાં કેવું રહ્યું ને, એક લેમ્પ આવે ને, આપણે જો આપણે ખડીઓ કહ્યા છે, કેરોસીનનો લેમ્પ આવે છે, આપણે યુઝ કરીએ છીએ, પણ ત્યાં બી કોઈ દીવો કે લેમ્પ ચિરાગ હળદીનો ચિરાગ એવો લેમ્પ ટાઈપ આવે છે। તો એ લેમ્પ વડે તેમને રાત્રિ દરમિયાન પણ જે ઘાયલ સૈનિકો છે તેમની સારવાર કરી છે। તો એ મારા એક રોલ મોડેલ છે। ગુજરાતી મને નથી પ્રોપર આવડતું, થોડું થોડું આપણે ટ્રાય કરશું। આપણા રોલ મોડેલ છે ને એમને જોઈને જ મેં આપણે નર્સિંગમાં ભાગ લીધો છે। તો ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ જે છે એ મને બહુ મિત્રતા નહીં, બહુ ઘનિષ્ઠ છે, મમતાવાળા છે, મારા માતા સમાન છે। તો એમનું મેં ઇતિહાસ વાંચેલું છે, પછી મને ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો કે હું પણ નર્સિંગમાં ભાગ લઉં। તો તે વખત આપણે બી ભાગ લીધો। હું જીએનએમમાં છું, ડિપ્લોમા છે મારે 3 યર્સમાં, મારે 2 મંથ્સ કમ્પ્લીટ થયા છે, ફર્સ્ટ યરમાં છું હું। તો આપણે ભાગ લીધો તો એમાં, અને ત્યારબાદ હવે મારે બહુ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કારણ કે મને એપ્રન મળ્યો છે ને। આપણે એપ્રન છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે એપ્રન છે ને નર્સિંગમાં કે તમે કશામાં આ હેલ્થ કેર છે, આમાં છે ને આ હેલ્થ કેર કહેવાય છે। તો આમાં એવું હોય છે, આ તમારે હેલ્થ કેર ડિપાર્ટમેન્ટનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે। હું મારા એક કેસ હતો, મેં બીજી કોલેજમાં બી ગયો હતો, ત્યાંથી અમારે જે યુનિવર્સિટી છે ત્યાં જવાનું રહ્યું હતું। તે વખત બી જીએનએમના સ્ટુડન્ટ્સ, બીએસસીના સ્ટુડન્ટ્સ બધી અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાંથી આવેલા હતા। તે કોઈ પ્રોગ્રામ હતું, તે વખત અમે બીએમાંથી ગયા હતા। તો ત્યારથી મને બહુ ઈચ્છા હતી, હું ગયો તો પછી મેં વાતચીત કરી એટલે મેં એક વસ્તુ જોઈ કે ત્યાંના જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ થોડા મસ્તીખોર હતા, મિસ્ચીવિયસ હતા। આ સ્ટુડન્ટ્સ તો મિસ્ચીવિયસ હોય છે, આપણે જાણીએ છીએ, બાળકો કેવા રહેવાના, થોડાક તો એવા જ રહે છે। તો ત્યાંના જે મેડમ હતા એમને એક વસ્તુ કીધી જે મને બહુ ભાવી। મેડમે શું કીધું
કે તમે લોકોએ આ કોટ પહેર્યો છે એટલે તમારાથી આવું મસ્તીખોર વસ્તુ ના કરાય. એટલે મસ્તીખોર વસ્તુ તમારાથી ના કરાય. તમે આવો કોટ પહેરેલો છે એટલે તમારાથી આવું કશું બી કરાય નહીં. તો તે વખતે મને યાદ આવ્યું કે કોટની જરૂરિયાત ઇમ્પોર્ટન્સ બહુ વધારે પડતી હોય છે. તો આ બહુ સરસ વસ્તુ છે. તો આ જ હતું. તો ત્યારથી મને બહુ ઈચ્છા હતી કે જીએનએમમાં ભાગ લઈએ. પછી મેં બીએ કોલેજ આપણે 2 વર્ષ 2 વર્ષ નહીં, બસ 2 મહિના 1 મહિનો સમથિંગ કર્યો. પછી મેં બંધ કરી દીધું. તો પછી મેં જીએનએમમાં આઈટીઆઈમાં ભાગ લીધો છે. અત્યારે મારે ક્લિનિકલ પોસ્ટિંગ બી આવશે, બધી અલગ અલગ જાતની પોસ્ટિંગ બી આવવાની છે. તો આઈ હોપ મેં સક્સેસફુલ ફ્યુચરમાં વર્ક કરું. ઇવન તો મારા એક્ઝામમાં જે પર્સન્ટેજ આવે છે ઇવન બહુ સારા છે. મારા પેરેન્ટ્સ બી બહુ પ્રાઉડ થયા છે. મારા જો F1માં મારે માર્ક્સ છે, આપણે F1માં મારે કેટલા આવ્યા છે? 43 માર્ક્સ. CHNમાં મારે 31 માર્ક્સ છે એન્ડ F1માં 43, CHNમાં છે મારે 31 એન્ડ બાયોસાયન્સીસ જે કહે છે એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, માઇક્રોબાયોલોજી, એમાં મારા ટોટલ માર્ક્સ આવ્યા છે એમાં 39 છે આઈ થિંક છે. 39 છે. અને બિહેવિયરલ સાયન્સમાં મારે ટોટલમાં છે 32 છે એમાં. તો મેં ટોપ કર્યું છે. 200માંથી 145 માર્ક્સ આવ્યા છે મારા. અને મારા પેરેન્ટ્સ પ્રાઉડ છે, હું પ્રાઉડ છું, અને મારા ટીચર્સ પણ મારા પ્રત્યે પ્રાઉડ છે. તો આઈ હોપ સો કે ફ્યુચરમાં હું બી એક સારો નર્સ બની શકું છું. તો આ મારો યુનિફોર્મ છે, આ મારો આઉટફિટ છે, અને આની હું બહુ રિસ્પેક્ટ કરું છું. પ્રેસ દરમિયાન બી બહુ રિસ્પેક્ટ કરીશ. અને હું એવું નિયમ લઉં છું કે કોઈ બી જાતનું વ્યક્તિ હોય હું એની સારવાર કરીશ. કોઈ બી ઘાયલ વ્યક્તિ હોય હું મારી ગાડી પોતાની ઊભી રાખીને ત્યાં જઈશ અને તેમની સારવાર કરીશ. હું દેવ પંચાલ અને મારી સાથે આ છે ધર્મેન્દ્ર. તો થેન્ક યુ, આમનો બહુ આભાર કે અમારી વિડીયોમાં ભાગ લીધો. આઈ નો એ નથી બોલતા પણ એ થોડું કેમ કેમેરા ફિયર હોય છે. મારા યુટ્યુબ ચેનલ બી છે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં. હું બાળકોને 1 to 12 ઇંગ્લિશમાં ભણાવું છું. તો મને સ્ટેજ ફિયર ના હોય, પણ અમને થોડું ઘણું હોઈ શકે છે. તો કંઈ નહીં, આપણે ચાલે હવે. તો હું તો એટલું જ કહેવા માંગુ, જે મારે કેવું હતું એ મેં કહી દીધું છે. આમનું હવે હું રિસ્પેક્ટ કરવાનું છું. આ બધું મારું યુનિફોર્મ છે. આ બધું આ મારે ખાલી યુનિફોર્મ નથી, આ મારું જીવન છે, મારી દુનિયા છે, મારી લાઈફ છે. આગળનું મારું બધું ગોલ જે છે એ આ જ છે. બસ. તો આઈ હોપ સો બધા દુનિયામાં સારા રહે અને આપણા જેવા જે ડોક્ટર્સ છે, નર્સિસ છે, હેલ્થકેર ડિપાર્ટમેન્ટના વ્યક્તિ છે, ટ્રેનર છે, આપણે બધા થઈને સરસ હેલ્થકેર ભજવીએ અને આપણી ડ્યુટી નિભાવીશું. મને 3 ભાષા ફાવે છે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી. અને 4 મેં નવી શીખું છું, એ છે ડોઇચ, જર્મન. તો આપણે વધારે વિડીયો લાંબી નહીં કરીએ, આપણે ટૂંકમાં બતાવશું. તો આપણે આટલું કીધું છે. જો તમને બી કંઈ જાણકારી જોઈતી હોય તો તમે અમારા યુટ્યુબમાં આપણે કે મારો નંબર આપેલો છે, ઈમેલ આપેલું છે, ઇન્સ્ટા બી છે. ઇવન તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તમને જે જરૂર પડશે એના પ્રત્યે ગાઈડ કરીશ. તો મને અત્યારે બધું આવડે છે, થોડું ઘણું તો ફાવે જ છે. આપણે એક્સિડન્ટ બી હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ, એટલું તો કેપેબિલિટી છે મારો. રેફરલ સિસ્ટમ, માઇનર એલિમેન્ટ્સ, ઘણું બધું શીખ્યા છે, આવડે છે, શીખીએ છીએ. અને બહુ શીખવાનું છે. 3 વર્ષ આપણે સારી રીતે શીખશું. અને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને કહી શકો છો. મારું યુટ્યુબ ચેનલ બી છે, એલ્ફા ઇંગ્લિશ ક્લાસીસ. તેમાં ઇંગ્લિશનું બનાવીએ છીએ અને મારું થોડુંક મૂકું છું. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू मिस्टर बाबा. आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैसा लगा हमारी वीडियो में बात? कुछ कुछ कहिए. अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना आपको? तो बहुत बढ़िया. आपको अच्छा लगा वो बहुत महत्व की चीज़. चलिए ठीक है. तो हम अब यहाँ विदाई लेते हैं आपसे. हम साथ में नारा लगाएंगे, जय हिंद जय भारत. आपको भी कहना है जय हिंद जय भारत. चलिए ऐसे याद करिए. जय हिंद जय भारत. ओके, प्रणाम जी.